자연은 시시각각 모습을 달리한다. 스스로 변화하여 꾸미지 않은 아름다움으로 세상을 감동시킨다. 태초의 자연을 고스란히 간직하고 있는 캐나다. 산봉우리를 덮고 있는 만년설과 빙하가 흘러내려와 형성된 에메랄드빛 호수는 절묘한 조화를 이루고 곳곳에서 마주하는 수많은 야생동물들은 인간과 자연의 공존을 말한다. 유구한 세월이 만들어낸 경이로운 캐나다의 대자연을 만난다. 일 년 내내 만년설을 품고 있어 신비로움을 자아내는 클루아니 국립공원으로 가는 길. 목적지에 다다를수록 수려한 산세가 한눈에 들어오기 시작한다. 클루아니 국립공원을 품고 있는 유콘은 캐나다 내에서도 오지로 통한다. 캐나다 북서부에 위치한 유콘 준주. 우리나라의 무려 5배에 가까운 땅덩어리를 갖고 있지만 인구 밀도가 낮아 자연 그대로의 아름다움을 간직하고 있다. 그중 클루아니 국립공원은 태초의 자연이 살아 숨쉬는 곳이다. The glacier. Yeah, so you can see like a lot of snow up in the mountain right now, and there's actually lots of glaciers in the park. And 우리는 제일 먼저 클루아니 국립공원 내에 있는 캐슬린 호수를 찾았다. Yes, in the summertime when the sun is hitting the water, it turns this beautiful turquoise color. 신비로운 에메랄드빛 호수와 만년설을 머리에 이고 있는 아름다운 산들이 함께 어우러져 형언할 수 없는 감동을 선사한다. Whitefish. 캐슬린 호수의 아름다운 빛깔에는 이유가 있다. I mean, part of it is just the clearness of the water. So the water in the lake is glacier fed, so it comes from the meltwater from the glaciers. But also it has to do with sort of the shallowness of the lake and the sand on the bottom. 빙하가 녹은 물이 흘러들어 만들어진 캐슬린 호수는 바닥까지 다 비칠 정도로 투명한 물이 매력적이다. 우리는 클루아니 국립공원의 속살을 들여다보기 위해 좀 더 깊숙이 들어가 보기로 했다. 산봉우리를 타고 내려오는 짙은 안개로 클루아니 국립공원이 장관을 이뤘다. 자연이 스스로 만들어낸 이 장대한 풍경을 관광객이 놓칠 리 없다. 1979년 유네스코 세계 자연유산에 등재된 클루아니 국립공원은 때묻지 않은 캐나다 유콘의 생태계를 고스란히 간직하고 있는 대표적인 국립공원이라 할 수 있다. Kluane National Park and Reserve was established in 1976, and it's part of a national system of parks across Canada, and each park represents a special natural region. And so Kluane National Park and Reserve represents the northern coastal mountain region, and there's lots of really special features in the park that we want to protect. Hello, bonjour. Yeah. We're going to go to Shepherd's Knoll. 우리는 생동감 넘치는 대자연을 느끼기 위해 클루아니 국립공원 하이킹에 나섰다. If we're lucky, we'll see some sheep. 이곳에는 12개의 트레킹 코스가 있는데 어디로 가든 아름다운 풍경이 펼쳐진다.
we are in the Kluane National Yes. Park. We are in the north end of the park. And we have a lot of sheep on this mountain. 400 sheep live on this mountain. But unfortunately, their summer range is on the other side of the mountain. This side of the mountain is their winter range. There's none. What's that? 향긋한 숲내음을 만끽하며 걸어가는 길. The bears like 산책로를 them, but 따라 there's another 흐드러지게 plant 핀 that they 야생화가 really like and they 눈길을 dig their 사로잡았다. roots. Bear can eat? Yes, they do. Oh. Yes, the bears eat it, but not us. I'll look for some bear roots. 스윗 배치라고 불리는 이 꽃은 회색곰이 즐겨 먹는 식물 중 하나인데 예쁜 겉모습과 달리 독이 있어 사람이 먹으면 위험하다. All poison. Yeah, all poison. All poison. Oh. Yeah. They're about 700 meter high. Yeah. 저 멀리 눈 덮인 산봉우리가 눈에 들어오기 시작했다. 새하얀 만년설이 솜사탕 같은 구름에 둘러싸인 모습은 마치 한 폭의 그림을 보는 듯하다. Yeah, when it's windy, there's not a lot of mosquitoes. There's a lot 우리는 of, 산등성이를 따라 전망이 좋은 곳으로 향했다. The mountain, those are the what we call them gophers, but the Arctic ground squirrel. 클루아니 국립공원의 아름다움을 조망하기에 안성맞춤인 것이다. Yes, so here's the Wow. valley. Oh, very beautiful. Yes, Oh. yes. So this is the Aichu Valley, which is the First Nation name for this river. 산과 산이 만나는 골짜기마다 태고의 신비를 고스란히 간직한 모습은 가히 감탄사를 자아내기에 충분했다. 거대한 산들은 어깨를 맞대고 병풍처럼 둘러 있었는데 하나같이 만년설에 뒤덮여 고고한 자태를 뽐내고 있었다. 일정 기간 동안 내린 눈의 양이 녹는 양보다 많을 때 생기는 만년설. 만년설은 시간이 지나면 투명한 얼음으로 변하면서 중력에 의해 빙하가 된다. Goes in the bear canister. 눈으로만 담아가기엔 아까운 절경이다. 실제로 수많은 사람들이 이 아름다운 자연을 찾아와 하이킹을 즐긴다고 한다. Popular backcountry hike. Oh. It takes 3 days. Oh, 3 days. Oh. So they go in one day, 22 kilometers, and the second day they climb the mountain that's called Observation Mountain to have a view of the glacier. And then the third day they come out. 순수한 자연 그대로의 모습은 언제나 진한 감동을 선사한다. 경이로운 대자연의 여운을 남기고 다음 장소로 이동했다. And the river is drying up. Okay. It's drying. 우리는 그곳에서 또 Something 하나의 is 호수를 happening up 만났다. at the glacier. And this is Kluane Lake. Oh, correct. Yeah. Yes. 수만 년의 세월 동안 빙하가 녹은 물이 고여 형성된 클루아니 호수. 유콘에서 가장 큰 호수로 면적이 400제곱킬로미터가 넘는다. 클루아니 호수가 에메랄드빛인 이유는 빙하가 녹으면서 주위의 침전물이 호수로 유입됐기 때문이다. 얼음과 물, 침전물이 혼합된 물은 햇빛에 반사돼 파랗게 보인다. 클루아니 호수 서쪽 기슭을 따라 올라가는 알래스카 고속도로를 이용할 경우 약 50km 구간 동안 클루아니 호수가 활짝 펼쳐진 전경을 만끽할 수 있다.
Oh, smells very good. Yes, you can smell the sage. So all these holes that you see here is from the Arctic ground squirrel. Oh, this hole. Yes, Oh, and we call them gophers. go first. 우리가 발견한 고퍼의 굴. 이 굴들은 모두 용도에 따라 구별된다. 고퍼는 캐나다 선주민들이 부르는 용어로 알틱 그라운드 스쿼럴, 북극 얼룩 다람쥐를 뜻하는데 이들에겐 남다른 의미가 있다고 한다. And the First Nation people eat them. Oh, eat. Yeah, Oh. it's a little animal, Oh. and they roast them on the fire. They hunt them in the spring, Mm. and they eat all the sage too that you see around here. All the sage. Yeah, that's what they eat. 자연이 만들어준 선물에 이끌려 이 땅에 둥지를 틀었던 캐나다 선주민들. 그들은 자연을 최대한 이용하면서도 자연을 해치지 않는 방법을 알았다. 자연과 함께 공존했던 선주민들의 삶의 방식 덕분에 아름답게 보존된 클루아니 국립공원. 대자연의 감동을 마음에 새기며 아쉬운 발길을 돌렸다. 다음 날 클루아니 국립공원으로 가는 관문에 위치한 조용하고 작은 마을 헤인즈 정션을 찾았다. 클루아니 국립공원에 대한 더 많은 정보를 얻기 위함이다. Hi. Ah, nice to meet you. Nice to meet you too. It's very beautiful. Oh yeah, it's a nice exhibit from 2012 and we're happy to be here presenting the park. 클루아니 국립공원의 전진기지 역할을 하는 헤인즈 정션. 클루아니 국립공원에서 서식하는 동식물에 대한 정보는 물론 트레킹을 원하는 관광객들을 위한 다양한 정보를 제공한다. And that's 2000. Ah, Hayes Junction. Okay. Yeah. So the Ains 클루아니 Highway 국립공원의 is 초입인 헤인즈 정션을 중심으로 고속도로가 두 갈래로 나뉜다. 알래스카 하이웨이와 헤인즈 하이웨이다. 그중 헤인즈 하이웨이는 아름답기로 손꼽히는 도로인데 헤인즈 정션과 알래스카의 헤인즈를 연결한다. 유럽인들이 이주해 오기 전 이 땅의 주인은 따로 있었다. 퍼스트 네이션, 선주민들이 바로 그들인데 이곳에선 선주민들의 생활과 풍습에 대한 다양한 흔적을 엿볼 수 있다. Yeah, my name's Kluani Adamek, and I'm from Kluani First Nation, which is a neighboring area. We share territory in the Kluani area. My name's Kluani, and so that means it's kind of a mix of Tlingit and Southern Shoshone. So Uchani, which means freshwater fish. 유럽인들이 북미 대륙에 들어오기 전부터 캐나다에 살았던 선주민들. 이들은 정착 생활을 하면서 독자적인 문명을 이루었고 농경 문화를 발전시켰다. 그러나 유럽에서 온 이민자들이 늘어남에 따라 생활 터전의 위협을 받기 시작했는데 선주민들은 그때마다 법률과 조약을 통해 유럽인들과 관계를 맺고 자신들의 문화를 꿋꿋이 지켜왔다. When we created the park, at first they weren't allowed to hunt in the park. And then agreements were made and everything. And now the First Nation are in partnership with Kluani National Park. So we work with them. Every decision is made from the knowledge of the elders. And it's really a good partnership we have now with the First Nation that used to live the land and are still living here. 그래서 우리는 실제 선주민을 만나러 가보기로 했다. 선주민들의 전통적인 삶의 모습을 그대로 옮겨놓은 이곳. 비온 뒤라 그런지 더 고요하고 신비로운 느낌이었다.
전통 가옥의 형태를 고스란히 재현해 놓은 이곳은 선주민 후손들에게는 전통 문화를 계승하는 교육의 장으로, 이방인들에게는 서로의 문화를 이해하는 소통과 화합의 장으로 의미 있는 공간이 되고 있다. 선주민들은 도시화된 삶을 살기 이전에 어떤 삶을 살았을까? 빛바랜 사진처럼 시간이 멈춘 듯 옛 물건들이 아직까지도 고스란히 잘 보관되어 있다. 이 공간을 직접 운영하고 있는 미타 씨. 그녀를 통해 이곳의 이야기를 들어봤다. When we started the camp back in 1995, we started it because of a desire to live this lifestyle. It's an educational place. It's for people who want to learn about our lifestyle, our stories, and our traditions. Mostly it's just me here most of the time. Anyway, all this has to be redone about 3 times a season. 길게 뻗은 침엽수들 사이를 지나 Yeah, but 선주민들이 겨울에 거주했던 전통 가옥을 재현해 놓은 곳을 찾았다. who brings me food and takes care of all the bookings and everything. So that 선주민들은 이 집을 티피라고 부른다. 나무 사이 빈틈에 진흙을 바르고 꼭대기는 동물의 가죽으로 감싸 추위를 이겨냈다. 천장이 높은 피라미드 형태로 그 사이 공간에서 생활했는데 안에서는 모닥불을 피울 수도 있었다. with toboggans to get the food caches. This one never really got finished, but it should have earth all the way around the outside to the very top. And up here should be a board that I could pull a rope, and you pull the rope and it opens. 오픈. Yeah, and then your fire smoke goes out. 실제로 선주민들은 사냥을 통해 동물의 고기와 가죽, 뼈를 얻었다. 고기의 장기 보관을 위해 훈제법을 사용할 줄 알았고 동물의 뼈를 이용해 무기와 도구를 만들었다. 이곳의 주인 미타 씨는 왜 선주민들의 문화를 보존하며 전승하고 있을까? So that information and that culture can be passed on to our next generations. So when I become an elder, it'll be my grandchildren who are serving me tea and who are sharing this culture with visitors. That's really why we're doing this, is to keep it going and not to lose it. 클루아니 국립공원 일정의 마지막 날, 우리는 뜻밖의 경험을 했다. 그리즐리. 운이 좋으면 볼 수 있다는 그리즐리 베어, 불곰을 만난 것이다. 계절에 따라, 먹이에 따라 서식지를 옮겨 다니는 불곰은 봄에는 식물의 뿌리나 이끼를, 여름과 가을에는 식물의 열매나 감자와 같은 덩이줄기를 먹는다. 사람을 보면 무조건 공격하는 포악한 동물로 알려졌지만 사실은 그저 호기심이 많을 뿐이다. 한동안 배를 채우고 아무 일도 없었던 것처럼 유유히 사라졌다. 끝없이 이어지는 만년설과 빙하가 아름다운 클루아니 국립공원은 공중에서 봐야 그 진면목을 확인할 수 있다. 우리는 오늘 이곳에서 경비행기를 타고 클루아니 국립공원의 상공을 날아볼 예정이다. 클루아니 빙원을 보기 위해서 경비행기를 타거든요. 세계 최대 규모의 빙원 정말 기대됩니다.
Okay, jump on in. 이 작은 경비행기가 상상 이상의 세계로 우리를 안내해 줄 것이다. 드디어 이륙을 준비하는 경비행기. 서서히 속도를 높여가다가 잠시 후 힘차게 날아올랐다. 3,300m 상공으로 올라갈수록 클루아니의 거대한 자연 경관이 한눈에 들어왔다. 네, 아주 정말 장엄합니다. 클루아니 국립공원의 80%는 빙하로 덮여 있다. 길이가 무려 350km에 달하는 세계에서 가장 큰 빙하다. 영하 40도 이하로 떨어지는 강추위로 인해 사람의 출입이 거의 통제되어 해초의 자연을 고스란히 품고 있다. 한여름의 산이라고는 도저히 믿기지 않는 풍경. 창밖으로 얼음 왕국이 펼쳐졌다. 지상 최대 빙하라는 말로는 부족할 정도다. 카스카울시 마운틴 양옆으로 하얀 띠 같은 두 개의 빙하가 흘러나와 하나의 거대한 빙하 줄기를 만들었다. 수면에 이는 찬물결처럼 상부 표면이 수많은 크레바스로 무늬진 카스카울시 빙하. 멀리서 보면 그저 눈 덮인 협곡처럼 보이지만 수만 년 동안 내린 눈이 차곡차곡 쌓여 형성된 얼음 골짜기다. 네, 지금 밑에 펼치는 빙하가 있고요. 산들이 몽땅 모두 다 이 눈을 덮겠습니다. 아, 정말 장엄한 눈을 느끼는데요. 날씨도 너무 좋고 정말 운이 너무 좋은 것 같습니다. 아, 이 한마디로 대단합니다. 시선을 두는 곳마다 어김없이 펼쳐지는 눈 덮인 하얀 세상. 눈부시도록 아름답다는 것이 바로 이런 것일까. 마치 지구 전체가 1만 년 전 마지막 빙하기로 되돌아간 것 같은 느낌이다. 끝없이 이어지는 절경에 정신없을 때쯤 기장이 오른쪽 창밖을 바라본다. 해발 5,959m, 캐나다의 최고봉 로건 마운틴. 그 웅장한 모습에 압도된다. 산꼭대기에서부터 시작되는 빙하는 깊은 크레바스를 이루며 주변 골짜기로 흘러내린다. 세인트 일라이어스 산맥에 속해 있는 로건 마운틴은 빙하와 설원으로 뒤덮여 있어 북극, 남극, 히말라야에 이은 제4의 극지다. 잠시 후 새파란 사파이어처럼 빛나는 빙하수가 눈에 들어왔다. 빙하수는 빙하가 녹은 물이 크고 작은 연못이 된 것인데 보통 6월부터 8월까지 많이 나타난다. 새하얀 도화지에 에메랄드빛 물감을 떨어뜨린 듯한 빙하수. 햇빛에 반짝이며 찬란한 아름다움의 진수를 선사한다. 왕복 300km 대장정의 마무리는 로웰 빙하의 밑에 있는
얼음 절벽을 보는 것이었다. 빙하의 얼음 덩어리가 부서져서 물에 떠다니는 현상을 곳곳에서 발견할 수 있었다. 무엇을 상상하든 그 이상을 보여주는 클루아니 빙하. 자연이 만들어낸 창조물은 그 자체로 우리에게 수십 가지 감정을 선사했다. 클루아니 국립공원은 순백의 모습을 간직한 채 웅장한 대자연의 진수가 무엇인지 알려준다. 자연이 만들어낸 거대한 풍경 앞에 인간은 얼마나 작은 존재인지 깨닫게도 한다. 오랜 시간이 흘러도 때묻지 않은 천혜의 자연을 품고 살아갈 수 있는 것. 이것이야말로 가장 큰 신의 축복이 아닐까.